नमस्कार ऑन पॉइंट को स्वागत करुच्ची शुभ्रांशु। बर्तमान स्थिति एमती जे रोसई घर को जहाँ भी पहुँचुची सबुठ रोसई घर गोटे कमन जिन आइटम हो आलू आ पियाज। एबे आलू पियाजर दरदाम जदि शुणवे समस्त एवं चकित हो जाए दरदाम एवं 50 पहुँचलानी। आउ दरदाम केतबेले बढ़ी जितेबाला कोरोना महामारी दे जो सारा देश गति कर अर्थनीति प्रभावित होती लोक मैंने रोजगार हरई सेतबेले दरदाम बढ़ी। आ गोटे कथा जे निकटर सरकार अत्यावश्यक सामग्री जो आलू पियाज रही तार जो संशोधन कर अर्थात जो स्टॉक रोला सेटा को कॉर्पोरेट हाउस हाथ को दे देते मन इच्छा सामने रखिपर गोटे लिमिटेड भितर ना यहाँ एवं दरदाम सब वृद्धि पाऊँच। और जहाँ को नहीं जो व्यवसायी जो मैंने कर खाउटी जो मैंने रही से व्यवहार करिया कमी जो मैंने बेपारी अच्छा से व्यवसाय कम होती। तो जो सरकार जो नियमटा परिवर्तन कले द्वारा बेनिफिट किए पाइले चाषी पाइले कि आम खाउटी तो हंतसंत होचे यह नहीं आलोचना करेंगे। आम सहित अच्छा चाषी नेता तथा वरिष्ठ सीपीएम नेता सुरेश पाणिग्राही। सर आपको स्वागत करुच्ची। फास्ट कथा जे एबे जो दरदाम जो भाया बढ़ुची एथिपाई काहाको आपण दायी करचंती? मुख्यतः बर्तमान जो भाई अत्यावश्यक सामग्री दरदाम बढ़ी एबे गला मासे भितर 1955 मसीह आम देश में एक आईन प्रणयन होता तार ना हूँ अत्यावश्यक सामग्री आईन। ताकू वर्तमान गला पार्लियामेंट सेशन रे सेप्टेम्बर मास बसला से केंद्र सरकार से आईन को संशोधन करी एक बिल आणले एवं बिलटा भी आईन में परिणत हो सारा। बिल पूर्वर जून मसरे जिते लोक आउटपाउट होती कोरोना महामारी जीवन रक्षा करने जीविका रक्षा करने से अध्यादेश आनी। तेणु जो आईन सेप्टेम्बर मसरे गृहीत हेले भी अनुमोदन हेले भी राष्ट्रपतिंकर यहाँ जून मास टू बर्तमान लागू होती ऑर्डिनेंस बल। तेणु ये सेप्टेम्बर ठू यहाँ लागू होनी ऑर्डिनेंस कला दिन ठारू ये आईन टाक से अकामी करदे। से आमर 20टा अत्यावश्यक सामग्री आलू पियाज डाली तेल चाउल लुण ठू आरंभ करी तार जो 20टा अत्यावश्यक सामग्री एसेंशियल कमोडिटी एक्टर परिसरभुक्त थिला ताकू केंद्र सरकार रद्द करदे एवं संपूर्ण भाव में कोहल कर सारा सरकार जो नियंत्रण थिला हस्तक्षेप थिला कौन जगह संकट हेले सरकार प्रशासन जाई हस्तक्षेप करेंगे एवं चढ़ाऊ करेंगे से समस्त कथा को बर्तमान बातिल कर दिगला। सरकार सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट हो जिला प्रशासन हो राज्य प्रशासन हो तांकर आ कौन दांत ना ये सब क्षेत्र में हस्तक्षेप करने यहीटा हो सारापर एवं ये व्यवस्थाटा संपूर्ण भाव में आम देशर समग्र वाणिज्य कारबार अत्यावश्यक सामग्री कारबारटा को कॉर्पोरेट मान हाथ में टेकीदेले। कॉर्पोरेट माने मामूली बृहत व्यवसायी नुहति समग्र देश और पृथ्वी को जो माने नियंत्रण करुँच एवं देश में जो मैंने बाहर आदानी अंबानी भाया गोष्ठी से हाथ में बर्तमान समग्र ये एकचेटिया कारबार करने सरकार टेकीदेला फल बर्तमान कौन नियंत्रण ना कटकणा ना से गोदाम तांकर मैनेज कर ताकत रही कंजप्शन केते होची पाखे डाटा रही डिमांड सप्लाई जोटा रिलेशन आमर चाहिदा केते आमर जोगाण केते। बर्तमान आलू पियाज उत्पादन हब ना किंतु आलू पियाज एक अत्यावश्यक सामग्री जाऊँगी बिना आलू रे बिना पियाज रे बिना तेल रे बिना डाली रे लोक बंची पारे ना। तेणु यही समय से लक्ष लक्ष कोटी कोटी संख्या हजार हजार कोटी टंकार बर्तमान मुनाफा अर्जन कर 1955 मसीहार जो आईन संशोधन होता खाउटी विरोधी ता क्षुद्र व्यवसायी विरोधी ता जन विरोधी सुधाकर पंडा जोटा कही आम एकमत से सी ओडिशार पाइकारी व्यवसायी सुधाकर पंडा कौन कहते शुणा जो मुख्यतः घटुची आपणकर ये जो एसेंशियल कमोडिटी भितर ये जो कॉर्पोरेट हाउस एंट्री कले एमाने निजर धनबल एवं सरकारी सुविधार दुरुपयोग करुचंदी। एमाने हठात मार्केट को उच्चा रेट करुचंदी एवं किछि दिन पर हठात रेट भी काटुचंदी। तेणु आपणकर चैनल माध्यम आम सरकार को अनुरोध करुचु यार गोटे विधिविध आईन प्रणयन करा जाऊ जे कॉर्पोरेट हाउस को प्रकार बेपार करेंगे केमती बेपार करेंगे केते स्टॉक रखिए केते टंका जिनस किनी पारे कौ रेट रे बिक्री करें एमती अनेक समय होउची से माने 100 टंका जिनस को मतलब 95 टंका मतलब बिक्री कर व्यवसाय देशर जो एक्जिस्टिंग बिजनेस पॉलिसी अच्छी ताकू नष्ट करने चेष्टा कर जहाँकि भविष्य अत्यंत विपज्जनक। तेणु यही जो आईनटा आम से आईनटा को प्रथम चाहूँ चाकू बातिल करने आमर दाबी आम सारा देश में 200 ऊर्ध्व कृषक संगठन एकाठी होती
ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ ଆକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ, ନତୁବା ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ବି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଦରକାର ବଜାରରେ ମହଜୁଦ ଅଛି ଭାରତର ବଜାରରେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବଜାରକୁ ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ସାର୍, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। এই ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁମାନେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦନଟା 20% କମିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଚାଷୀ ସେତିକି ଆଉ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାଷୀ ନେତା, ଚାଷଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ଚାଷୀ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? କେବଳ ସରକାର ଯାହା ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଚାଷ କରିବେ, ଲୋକ କେମିତି ଚାଷୀ ପ୍ରତି ମନୋବୃତ୍ତି ଆଇବ, ସେମିତି କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଉପରେ ଏଇଠି ବସିକି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆମେ କିଷାନ ସଭା ତରଫରୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି ଚାଷ କେମିତି ବିକାଶ ଘଟିବ, ଚାଷୀ ହାତରେ କେମିତି କ୍ଷମତା ରହିବ, କେବଳ ନୀତିକି ବିରୋଧ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ IMF ଡାଟା କହିଛି ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 3% ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ଉତ୍ପାଦନରେ, ଚାଷୀ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଆମର ବଢ଼ିଛି। ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଛି 6 ମାସ ଭିତରେ। ଭଲ କଥା, ଆଇନ ତ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ନା। ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ପାଦନ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଚାଷୀ ହାତରେ ନାହିଁ। ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଛି, ଚାଷୀ କ୍ଷତିରେ ସହୁଛି, ଖାଉଟି କ୍ଷତି ସହୁଛି। ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଲା ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇନସ୍ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁଛି ତାର ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱଟା କର୍ପୋରେଟ୍ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଚାଷୀ ବା ତାଙ୍କର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମାଲିକ, ସେମାନେ ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାଟ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଉତ୍ପାଦନ। 2020ରେ ସରକାରୀ ଡାଟା କହୁଛି 52.5 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଆମର ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛି, 52.5 ମିଲିୟନ ଟନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି 2017ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାତ୍ର 25.5 କେଜି, ହୁଏତ ଆଜି ଆଉ 2 କିଲୋ ବଢ଼ିଥାଇପାରେ। ତାମାନେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଡାଟା କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବାର୍ଷିକ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାତ୍ର 26-27 କେଜି ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ କରୁଛି। ଚୀନରେ ଆଳୁ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ହେଉଛି 43.6 କେଜି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା। ବାଂଲାଦେଶରେ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ହେଉଛି 49.9%। ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ଭଳିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 50 କେଜି ଆଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚୀନ ବିଶାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 43 କିଲୋ ଆଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର ତାମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଆଳୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଳୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଳୁର କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଛି, ମାନେ ସେଭଳିଆ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ଉତ୍ପାଦନ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ଉତ୍ପାଦନ ନ ଆପଣ ଯେତେ ଆଳୁ ଚାହିଁବେ ଯେତେ ଦରକାର ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବଜାରରେ ମାନେ ମହଜୁଦ ହେଇକି ରହିଛି। ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ପରେ ତାର ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ଚାଷୀ 2 ଟଙ୍କାରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ବିକାଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଲିକ ମାନେ ଆଳୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗୋଦାମରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଶସ୍ତା ଦରରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବର୍ଷ ତମାମ ସେମାନେ ଆଳୁକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ସେ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଏଭଳି କଟକଣା ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଳୁ ଦେଲାବେଳେ ସେମାନେ ରେଟ୍ଟାକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତଳର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଆଳୁ ସପ୍ଲାଏ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଗୁଆ ବଇନା ବେପାର ଚାଲିଛି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫରୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଡିଂ। ସେ ଫରୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଡିଂ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ବୃହତ୍ ମାଲିକ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। କେବଳ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛେ, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଚାଷୀ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବ ନା, ତାର ଉତ୍ପାଦଟା ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି, ତ ସିଏ ବି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ 2 ପଇସା। ଚାଷୀ ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତା ଏଥିରେ କିଛି ଯାଇ ଆସ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛି, ଆଳୁ ଆଜି ଯେତିକି ବଜାରରେ 35ରୁ 40 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଚାଷୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କାଟେ ପାଉନି। ଚାଷୀ ପାଖରୁ ଶସ୍ତାରେ ଆଳୁ କିଣାଗଲା, ଖାଉଟିକି ମହଙ୍ଗାରେ ବିକ୍ରୟ କରାଗଲା, କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନେ ତାର ମାଲାମାଲ ହେଲେ, ଚାଷୀ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସହିଲା ଖାଉଟି ସେଇ କ୍ଷତି ସହିଲା। ମକା କୁଇଣ୍ଟାଲ ବିକା ହେଉଛି 800ରୁ 1200 ଟଙ୍କାରେ। ଭାରତବର୍ଷର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ମକା ଚୁଡ଼ା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ କୁଇଣ୍ଟାଲ କେଲୋସ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଧା କିଲୋ କରିଛି MRP 160 ରୁପିଜ୍, ତାମାନେ ପାଖାପାଖି 32,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ଯଦି କାଟିକିରି ବି କିଛି ଦିଅନ୍ତି 30,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମକା ଚୁଡ଼ା କୁଇଣ୍ଟାଲର ଦାମ। ଏବଂ ମୋହନସୁଲ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାର ଦାମ ହେଉଛି 20ରୁ 22,000 ଟଙ୍କା। ମକାରେ କ'ଣ ହୀରା ଅଛି କି? ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବିକିଲା 800ରୁ 1200 ଟଙ୍କାରେ, ସେ ଚାଷୀ କେମିତି ସେ ମାନେ ଖାଉଟି ପାଇଲା ନାହିଁ ଶସ୍ତାରେ ଏବଂ ବଡ଼ ମାଲିକ ନେଇଗଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। MSP ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ନ୍ୟୁନତମ ମୂଲ୍ୟ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା 2006 ମସିହାରେ, ଯେ ଯେତେ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନର 1.5 ଗୁଣା
ତାକୁ ଆମେ ଦାମ ଦେବୁ। ଧାନରେ ଯଦି 2,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଧାନର ମୂଲ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଆଳୁ ପିଆଜ ଡାଲି ତେଲ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର 26ଟା ଆଇଟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଛି MSP ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ନାହିଁ। କେରଳ ସରକାର କାଲି ଏ 26ଟା ବାଦ ସେମାନେ ପନିପରିବାକୁ ମଧ୍ୟ MSP ସହିତ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେଲେ, ଧାନରେ ବୋନସ୍ ଦେଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ସରକାର ଯଦି MSP କି ଲାଗୁ କରନ୍ତେ ଚାଷୀର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖାଉଟର ଯଦି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ ବଢ଼ନ୍ତା, MSP ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଚାଷୀକି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଭାରତ ସରକାର ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ MSP ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ପାଉନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ଚାଷୀର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ରହିଛି, ଆଗୁଆ ଋଣ କରିଛି ସାହୁକାର ପାଖରୁ, ସେ ଫସଲଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଫସଲ ଲାଗୁଛି ଅମଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବା ଫରୱାର୍ଡ଼ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ, ସିଏ ମାନେ ଫସଲ ହେଲା ମାନେ ଆଳୁ ଡାଲି ପିଆଜ ଅଦା ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହଳଦୀ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଗୋଦାମରେ ନେଇକି ମହଜୁଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଚାଷୀ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂଘ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଲକଡାଉନ୍ ଆଉ ସଟଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଯାହା ଥିଲା ଆସିପାରିନଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଲା ସାରା ଦେଶରେ ସେ ପାଇଁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ଆଗାମୀ 1.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଏଭଳି ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଏଥିରେ ସରକାରକୁ କ'ଣ ଦାୟୀ କରିବା ଠିକ୍? ନାଇଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇପାରିନି, ଚାଷୀର କ୍ଷତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବି କହୁଛୁ ସିଏ ମିଛ ଡାଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 1.5 ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ତିରୋଟ ସମୟ, ଏଥିରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାସେ 1.5 ମାସ ଅଛି, ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ବାସ୍। ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତିରୋଟ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଘର ଭିତରୁ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗାଁ ଜମିଦାର ମାନେ ଧନୀ ଚାଷୀମାନେ ସାହୁକାରମାନେ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ବିଶେଷ କରି ରୁଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଚଢ଼ା ଦାମରେ କଳା ବଜାରୀ ମାନେ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରିକିରି ଚାର ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏବେ ସେମିତି ବୃହତ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇନାହିଁ, ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଷ୍ଟକ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ଅଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ରେଟ୍ କହିଲେ ଖାଉଟି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଖୋଲାମଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ ଆଉ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷର ଡାଟା ଦେଖିବା କି ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକିଏ ରେଟ୍ ଅଧିକ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରେଟ୍ ରହିଛି। ପୁଣି ଆଗକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଏବେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହା କଟକର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିବା କଥା ଯେ ଆଗରୁ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ 5 ବସ୍ତା ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେ 2 ବସ୍ତା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ସେମ୍ ରହୁଛି ଯେହେତୁ କାରଣ ରେଟ୍ଟି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଦରଦାମ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ଆଣିବା ଦରକାର କି? କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ କେତିକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଜାରକୁ ଦେବେ ବା ପାଇକାରୀ ଭାବରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କି? ଯେଉଁ ନିୟମ କରିବା କଥା ସରକାର ନିଜେ କହିଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଅ, ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ମେକାନିଜମ୍ ନାହିଁ। କେଉଁ ଜିନିଷର ଦାମ କେତେ ହେବ, ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଭି କାର୍ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା। କୌଣସି ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ମେକାନିଜମ୍ ନାହିଁ। ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟିର ଆଦୌ ନାହିଁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ 14ଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ତାର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ସରକାର ଫିକ୍ସ କରି ତାର ଗଣବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା বা লকডাউন সটডাউন এইসবু ইন্ডিভিজুয়াল বা চাষীমানে খাউটিমানে নানা নির্যাতনার শিকার হয়েছেন, পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। সরকার একদম নীরব হয়ে বসছেন। আকু নেণদাণ কারবারକୁ ম্যানেজ করা, পরিচালনা করা সরকারଙ୍କର যে দায়িত্ব সরকার আদৌ কলে না। বজার শক্তি উপরে, কর্পোরেট শক্তি উপরে এবং যৌথ আইনটাকে রদ্দ কলে কলে তা সাথে আউ দুইটা ভয়ঙ্কর আইন আনিছেন। যে আইন হচ্ছে ঠিকা চাষ আইন, जो ठिका चाष जरिए कॉर्पोरेट माने कृषि रे प्रवेश करेंगे, कृषि उत्पादन को नियंत्रण करेंगे। आ गोटे सरकारी मंडी व्यवस्था आईन, सरकारी मंडी व्यवस्था को भांगिक प्राइवेट मंडी आने
ତା ସବୁ ଯାକ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ। सरकार मंडी को भांगी नाहांती, सरकार क्लारिफिकेशन देछन जे मंडी व्यवस्था भी रहिछि, मंडी बाहर भी जणे बिक्री करि परिबो। आ गुटे कथा जो ना सुब्रत बाबू 42,000 मंडी 43,000 मंडी कृषि विशेषज्ञ मान आकलन करचंदी आम देश रे दरकार, किंतु कृषि मात्र 7,000 मंडी रहिछि। 6% जिनस मंडी की जाउची चासी सर मु भांगिबा दरकार नहीं। सरकार जो आईन रे कोहळ करचंदी से मंडी सिस्टम आपे डिसमेंटल हेजिबो, कॉर्पोरेट माने जो भली ग्राफ करिवे। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एटी कहि सारचंती धर्मेंद्र कटक रे प्रधान से मिछ कहि कहउचंदी। नहीं से कहि धर्मेंद्र चंती प्रधान मिछ कहउचंदी मोदी सरकार थिबा जाय मंडी हटिबो नाही। धर्मेंद्र प्रधान डाहा मिछ कहउचंदी, डाहा मिछ कहउचंदी। एमएसपी आनिया पे एक बिल प्राइवेट मेंबरशिप बिल पार्लियामेंट रे पेंडिंग अछि। आमर डिमांड थिला एमएसपी पे कहीं आइन करन, कहीं तुम ये आईन आनिच जो आईन मंडी व्यवस्था को भुलंठित करुच्ची। पंजाब चाषी माने हरियाणा चाषी माने विद्रोह करबा आरंभ करलेनी। मु आपन गोटे उदाहरण दउछि, धर्मेंद्र बाबू जहा कहउचंदी संपूर्ण और मिछ ठीक अछि। कहउचंदी। मु आपन गोटे एग्जांपल दउछि, आपन प्रत्येक दिन सुनिथिबे जे मंडी रे धान पड़ी रहउछि, मंडी रे धान नष्ट हो जाउछि। ए जो नष्ट हो जाउतला क्षति किए सोउतला, चाषी सोउतला। सेतेबेले आपन कहा जाउतला जे मंडी रे चाषी बिक्री होछि, एटी सरकार नउ नाहंती। एबे तेनु सरकार कहले जो माने गरीब चाषी जे मो पाखरे पैसा नहीं आज्ञा, मते जने कॉन्ट्रैक्ट कला जे मु एतिकी टंका दउछि तू चाषी कर, मु बढ़िया पाली लोन पाई पारे विलंब होउतला, मते जने सहयोग कला, मु चाषी कली से जतिकी टंका देथिल ता अनुसार मु देली। एथरे असुविधा कोन अछि आज्ञा? मंडी व्यवस्थाटा को भांगिबा पाई सरकारंकर जो उत्तरदायित्व थिला। सर मंडी रे तो धान नष्ट होउतला ना, नष्ट ही पारे। हां आपण नष्ट हला जतेबेले आपण जो एई जो ना नष्ट होची सरकारी अवहेला जोगु। सरकार तांका मेकानिजम को हमर उत्पादन केते होची, धान केते आसीबो तार मेकानिजम करिया पय जेतोले डिमांड रहिछि, नुआ मंडी तयारी करिया पय डिमांड रहिछि, प्रोक्योरमेंट करिया पे इन्वेस्टमेंट करिया पे डिमांड रही। सरकार ताकू डिसमेंटल करी जो धान 800 टंकार 700 टंकार आंध्र बाहर बेपारी माने ओडिसा रे जदी किणुथिले ताकू से माने बर्तमान लाइसेंस देदेले जे सरकारंकर जो उत्तरदायित्व थिला जे आमे एमएसपी रे प्रोक्योर करू 1868 टंकार। सरकार तांकर उत्तरदायित्व को नीचे ओहरी स्वामीनाथन कमिशन सुपारिश रु नीचे ओहरी यही एक कॉम्पिटिटिव मार्केट सृष्टि कले जहाँफल गवर्नमेंट मंडी डिसमेंटल हेई एवं से जो बार्गेनिंग पावर था चाषीर से बार्गेनिंग पावर आउ रहिबो नाही। कॉर्पोरेट माने जहाँ धार्य करेंगे से रेट रे से माने आहुरी अभाव में बिक्री करने बाध्य हे। आपण स्टूडियो रे रेकर्ड करी आमे जाउचु आर रिजल्ट 4 मास 6 मास पर देखा दे न पारे, वर्षे 2 वर्ष पर देखिबे। जेमती जदि कंट्रोल सिस्टम चाउल डिसमेंटल कर दिया दले लोक आर्गुमेंट करुचंदी चाउलर बजार हाउता से बढ़िबो, ठीक से भली मंडी व्यवस्था को जो भली दुर्बल करने नुआ आईन आनी देखिए कॉर्पोरेट माने संपूर्ण भाव में कृषि कारोबार को ग्राबिंग करने बसचंदी। सरकार तांगु लाइसेंस देइचंदी। मते कोंतु जो धान नष्ट होउतला एबे सेटा से प्राइवेट कंपनी एबे नै जेबे, एथरे असुविधा कोन होची आपनकर? अच्छा आ गुटे बड़ कथा जोटी एबे जो कृषि आईन को विरोध होची सेटा साधारणतः जो हरियाणा और पंजाब रे होची। हरियाणा पंजाब रे को माने विरोध करछन? मिडिलमैन माने ही करछन। 26,000 से माने अछंती ठिका। ए मिडिलमैन माने जो गोटे जिंस जे 4 टंका आणुथली 12 टंका जाउथला, कारण मिडिलमैन मझरे 5 टंका नउथले खाउटिंग पाखरे पहुंचा परु। ए व्यवस्था हटिले खाउटी ही तो बेनिफिट पाइबे ना, मिडिलमैन काहे की रहिबो? सारा देश रे विभिन्न स्तर रे विभिन्न व्यवसाय रे छोट छोट मिडिलमैन रहिचंती। ए जो प्राइवेट आसिले अंबानी तो न ठीक अछि। ए प्राइवेट भांगिबा पई गवर्नमेंट मशीनरी स्ट्रेंथ देवा दरकार। सरकार कोन कले लक्ष लक्ष मिडिलमैन जो खुचरा बंचुथले तांको निपात करिगिरी बड़ 2टा दलाल को आनी बसैछथि। सेमान होछथि अदानी और अंबानी। भारत सरकार अदानी अंबानी रो दलाल साइछथि। अच्छा मत गोटे कथा कहते आप चाषी नेता चाषी स्वार्थ पर प्रतिदिन लड़ाई कर केते जन लोक ओडिशार प्रभोग कर आस आम चाषी करवा जड़े पाठ पढ़ी आस आम चाष करवा केते जन को आप चाष आम इंडिविजुअल जन को प्रभोग करूँ आप सचेतन रैली करें। आमर किसान सभार गोटे ऑल इंडिया नेटवर्क अच्छी। आमे तो राति दिन चाष कथा ही कहूँ। आम ग्रामांचल आमर जो गाँ कमिटी अच्छी आमे तो चाष को जाओ बोली ही कहूँ, किंतु एटा आसुची दायित्व चाष एक आत्मसम्मान पेशा भाव में सरकार जो कथाटा करवा दरकार उत्तरदायित्व भाव में चाषटा को कॉर्पोरेट एक्ट रे न छाड़ दे जो जीविका होची आमर 60% लोक बंचुचंती ताकू सरकार प्रॉफिटेबल करने
ଚାଷୀ ହାତରେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ- ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ନା, ନା, ଓହରୁଛନ୍ତି। ଆମେ- ନାଇଁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ନାହୁଁ। ନା 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 ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରପ୍ସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ଭଳିଆ ଦଳକୁ ହରେଇକି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିଲା। ଆପଣ ଚାଷରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି କେତେଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଆସ ଚାଷ କରିବା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସରକାରଙ୍କ ତମାମ ହଁ ଅଖିଳ ଭାରତ କିଷାନ ସଭା ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଜି 1936 ଠୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଆମର ଏକ ଆପଣ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନକୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏକ ସରକାର କେରଳରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କେରଳରେ କିଷାନ ସଭା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଯେ ସମଗ୍ର କେରଳକୁ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମରେ ପରିଣତ କରି ଜୈବିକ ଚାଷରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର କିଷାନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ତାର ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଆମର ସରକାର ଅଛି। ଆମେ ସମଗ୍ର କେରଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିତାକି କେରଳ ଭାବରେ ନେଇଛୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆମର ଏକ ସରକାର ଥିଲା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଝୋଟରେ ମାଛରେ ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ରେକର୍ଡ ରଖିଛି। ମାଇନସ୍ କିଷାନର ପାର୍ଟିସିପେସନ ଏଇଟା ହୁଏନି। ତ୍ରିପୁରାରେ ଚାଉଳ ନଅଟା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାର ଯୋଗୁଁ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲେ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନ ରହିଛି ଆମ ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଷ କରନ୍ତି ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତି ଜୈବିକ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାର ନୀତିକୁ ବି ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆଦୌ କହୁନାହୁଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଧାରଣା ବିକ୍ଷୋଭ ରାଲି କରିବା ବିରୋଧ କରିବା ଆଉ ତାର ବିକାଶ କଥା କହିବା ନାହିଁ ତା ନୁହଁ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବିଶେଷ କରି ନବ୍ୟ ଉଦାରବାଦ ଆର୍ଥିକ ନୀତିରେ କର୍ପୋରେଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା 86% ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା 92% ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଭାଗ ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 70 ଭାଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିହନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ିର ସମସ୍ତ ବୋଝ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନାହିଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସରକାର ଆଇନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୋରେଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନେ 70 ଭାଗ ଚାଷୀ ହାତରେ ଯଦି କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଏ ଚାଷର ବିକାଶ ହେବ। ଯିଏ ଚାଷ କରି ବୋଲୁଛି ତା ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ ଯିଏ ଚାଷ ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାର ପାଣି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଲେଖନ୍ତୁ ବିଲୋ 35% ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନ there is a 20 years ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି 31-32% ଭିତରେ କାହିଁକି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଆଳୁ ମିଶନ ମରୁଡ଼ି ଚାଲିବ। ଠିକ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ଆଳୁ ମିଶନ ଆଉ ପିଆଜ ମିଶନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନ ଦରକାର। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେବା କଥା ସେ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ କଦଳୀ ଲେମ୍ବୁରେ କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏରାଉଣ୍ଡ 150 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସଂସ୍ଥାର ସବୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ପିଆଜ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଦାମ ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପିଆଜ ଦରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଟାରେ। ଆନ୍ଧ୍ରର ରାୟପୁର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସି ଶସ୍ତାରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପିଆଜ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଦାମ ନାହିଁ। ଆଳୁ ମିଶନ ହେଲା ଆଳୁ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେଣି ଏବଂ ସେ ଆଳୁ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଗୋଦାମ ପାଖରେ ଗୋଦାମରେ ଜାଗା ନାହିଁ କି ଗୋଦାମ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଦାମ ଦରକାର। ସରକାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କିଛି ଫଟକା ବଜାରୀ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଆଳୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ପିଆଜ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଦାବି କରୁଛି ତାକୁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ବି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କୃଷି ଏକ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବି ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାକୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପହରଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଇନ କରୁଛନ୍ତି। এই যে দরদাম যে মানে যে রহুଛି যে মানে যে চাষী যে বিক্রি করছে যেতিকি টঙ্কার খাউটিঙ্গ পাখে পৌঁছলা বেড়ে পাইকারি পাখে পৌঁছলা বেড়ে যে দরদাম গোটে অহেতুক ডিফরেন্স রয়েছে এপাই গোটে মেকানিজমর আবশ্যক কি ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛୁ ଏଭଳି ଏକ ମେକାନିଜମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଦରକାର ଯେ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏତିକି ପଇସା ହେଲା। ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବଦରେ କେବେ ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ ଆସିଛି? କି ସରକାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ? ସରକାର ପାଖରେ ଥାକ ଛଡ଼ା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହିଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଚାଲୁନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲୁନି। ସରକାର କ'ଣ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି? ସରକାର ବ୍ରୁଟ୍ ମେଜରିଟିରେ କାମ କରୁଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି
आमर एमएसपी जी दिगला खाउटी केते पाइबो सरकार एक प्राइस मेकानिजम करि परिबो सीएससीपी सेथि अछि कमिशन ऑन एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसिंग रो ऑल इंडिया रो गोटे बॉडी अछि से माने प्राइस धार्य करि परिबे एमएसपी करूचंदे भी किंतु आज पर स्वामीनाथन कमिशन अनुसार हो नाही समस्त खाद्य उत्पादन कृषिजात द्रव्य पाई एक प्राइस मेकानिजम करिवार जरूरी आवश्यकता रही जो चाषी बेनिफिट पाइबो खाउटी बेनिफिट पाइबो व्यवसायी भी लाभ पातु किंतु मजूर वर्तमान बृहत व्यवसाय नाम कहूँ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट जहाँ से माने लुटपाट कर निश्चित भाव में जहाँ सुरेश बाबू कहले जे सरकार सबुबले जो मेजोरिटी रही पाखे संसद हो बा विधानसभा हो ताकू नहीं कि काम करवा उचित नुहे चाषी कौन कहते चाषी नेता कौन कहते रियल केते आपण बिल पास करुँच किंतु एपटे खाउटी ही हैरान होती जो मैंने आपन को भोट दौरान से ही मैंने हंतसंतर पड़ुं आ ठीक निर्वाचन जितेबाला आसूचे से दरदाम कमुची तेणु केउठी ना केउठी जो चाषी को आउ खाउटी भीतर असंतोष रही नहीं सरकार मानस मथन करवा दरकार किभली लोक मैंने अधिक चाष करेंगे केरल भाया मॉडल ओडिशा रे लागू होगा दरकार किभली लोक अधिक स्वावलंबी हो पारे आत्मनिर्भर जो कथा कहूँ लोक मैंने चाषी को चाष प्रति किभली मनोभाव रखिए यह नहीं सरकार एवं आलोचना करने दरकार और एने गोटे एक रास्ता बाहर करने दरकार जे प्रति वर्ष जो स्थिति उपजुची ठीक यही टाइम रे दरदाम हु हु हो बढ़ुची एने सरकार आलोचना करने दरकार आज ये रखुचु नमस्कार।